कि हम शैलेंद्र, क्या कुछ आपके पास इस समय जानकारी मीटिंग को लेकर? लगभग 1 घंटा हो चला है मीटिंग को, शैलेंद्र। बिल्कुल आपने सही कहा गौरव, करीब 1 घंटा बीत चुका है, बातचीत का सिलसिला जारी है। 5वें दौर की ये बैठक है। कोशिश ये रहेगी, जैसे आपको याद होगा कि आज सुबह ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है कृषि मंत्री ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल भी इस बैठक में शामिल थे। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से पूरा तैयारी की गई है किसानों को इस बात के लिए रजामंदी करने के लिए उनकी, ताकि वो अपना आंदोलन खत्म करें, अपना प्रदर्शन खत्म करें, क्योंकि आज दिल्ली के बॉर्डर्स पर प्रदर्शन का 10वां दिन है। आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो बीजेपी के 2 मीडिएटर्स हैं वो अब से कुछ देर पहले विज्ञान भवन के अंदर गए हैं, जो बातचीत करा रहे थे और ब्रिज का काम कर रहे थे सरकार और किसानों के बीच में, वो अब से कुछ देर पहले ही अंदर गए हैं। हालांकि अभी 1 ही घंटा बीता है, लेकिन माना जा रहा है कि आज सरकार की तरफ से कोशिश ये होगी कि आश्वासन दिया जाए और किसानों से ये कहा जाए कि जो भी उनकी मांगे हैं उनको कंसिडर किया जा रहा है। हालांकि ये बात बिल्कुल साफ है सरकार की तरफ से कि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन जहां तक संशोधन की बात है, संशोधन के लिए सरकार तैयार है। लेकिन अब देखना ही होगा कि क्या किसान अपनी मांग से पीछे हटते हैं या नहीं, क्योंकि कुछ किसान संगठन ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि अभी तक जो उन्होंने प्रदर्शन किए हैं, इसको अपोज किया है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सरकार झुक गई है। तो ऐसे में अगर वो और प्रदर्शन जारी रखेंगे तो उनकी सभी मांगे मान ली जाएंगी। लेकिन सरकार का बिल्कुल साफ है और आज हमारे सूत्र ये भी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी चिंतित है इन प्रदर्शनों को लेकर। वो चाहते हैं कि किसानों के हक का जो बिल है, किसानों के फायदे का जो बिल है, वो सही रूप से इंप्लीमेंट हो। तो ऐसे में अगर किसानों की कोई चिंताएं हैं, कंसर्न्स हैं, उनको दूर करने के लिए भी ये मंच बना हुआ है, जिसके चलते किसान अपनी बातें रख सकते हैं और सरकार उनकी तमाम जो कंसर्न्स है उनको दूर कर सकती है। गौरव, अगर बात हो रही है इस समय नए प्रपोजल की कि सरकार नया प्रपोजल लेकर आई है, लेकिन देखिए सरकार साफ कर रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे और जो किसान है वो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि आप कानून वापस लीजिए। दोनों में बहुत अंतर है और देखा जाए तो अगर यहीं पर अड़े रहे तो फिर बातचीत तो फाइनल नहीं हो पाएगी। बीच के रास्ते का जिक्र किया जा रहा है। एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को सरकार तैयार है। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं बल्कि खरीद पर आप बात कीजिए। बीच का रास्ता और क्या हो सकता है? जो अभी तक प्रपोजल सरकार की तरफ से दिए गए हैं उनको लेकर सहमति बनती हुई नजर नहीं आई है। खासतौर पर सरकारी खरीद को लेकर है कि एमएसपी आप बना देंगे या एमएसपी जारी रहेगी, सरकार हर साल एमएसपी को बढ़ा दिया करेगी, ये चीजें आगे चलती रहेंगी। लेकिन दिक्कत वही है कि जो प्रोक्योरमेंट होती है वो नहीं होगी तो फिर एमएसपी का फायदा क्या इसके लिए कोई हो सकता है? लेकिन घूम फिर कर बात वहीं आती है कि अगर दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंड पर कायम रहे या अड़े रहे तो फिर बातचीत का हल कैसे होगा? मैं यही समझना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर जाकर बात बन पाए और सरकार कहे कि ठीक है, आप बढ़िया आगे, हम इस चीज के लिए राजी हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो ये प्लेटफॉर्म है बातचीत का, ये 5वां दौर आज चल रहा है। पिछली बैठक की अगर हम बात करें जो 3 दिसंबर को हुई थी, उसमें बैठक खत्म होने के बाद जो कृषि मंत्री उन्होंने कहा था कि किसानों के जो कंसर्न्स है उनको दूर करने के लिए कंसिडर किया जा रहा है, इसमें एमएसपी भी शामिल है। और वहीं आज की बैठक से पहले भी कृषि मंत्री ने इस बात की एक उम्मीद जताई है कि आज की बैठक से हल निकलेगा, सकारात्मक ये बैठक होगी। और सरकार की तरफ से बातचीत के बाद, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी से खुद बैठक हुई है आज सुबह में, तो माना जा रहा है कि एक नए सिरे से एक नया प्रपोजल रखा जा सकता है किसानों के सामने। हालांकि आपको याद दिला दें कि 37 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर किसानों ने अपना विरोध जताया है, उसमें उसको लेकर कंसर्न्स जताए हैं। तो ऐसे में सरकार ये मानने को तैयार है कि संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के जैसे बात कर रहे थे कि एमएसपी को लेकर या एपीएमसी मंडी को लेकर जो टैक्सेस है उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर सरकार तैयार है कि उसको लेकर कदम उठाए जाएंगे, उस विचार कर रहे हैं। और वहीं जहां तक बात है एमएसपी की, तो उसको लेकर सरकार एक लिखित आश्वासन देने के लिए भी तैयार है। लेकिन किसान लगातार ये कह रहे हैं कि आप ये तीनों कानून वापस लीजिए, तो ये सरकार मानने को फिलहाल तैयार नहीं है। तो ऐसे में देखना होगा कि आज की इस बैठक से कोई बीच का रास्ता निकलता है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई बीच का रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि सरकार आश्वस्त करना चाहती है सभी किसानों को, और वो ये भी कह रही है कि हम सभी मांगों पर उनकी सुनने को तैयार, उनके एड्रेस करने को तैयार है, और कोई डाउट किसी को है वो भी दूर करने को तैयार है। लेकिन किसान अपना आंदोलन वापस करे, पीएम मोदी ने भी इसमें चिंता जताई है। लेकिन साथ ही साथ आज की इस बैठक में, हालांकि पिछली बैठक आपको याद होगा करीब 8 घंटे चली थी, आज की बैठक में 1 घंटा बीत चुका है। तो कोशिश यही रहेगी सरकार की तरफ से कि किसानों के जो कंसर्न्स हैं उनको दूर किया जाए, और अगर कानून के कुछ फायदे हैं वो भी गिनवाएगी इस मीटिंग के दौरान सरकार। जी
ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗए ਨੇ, पर किसान कह रहे हैं कि नहीं ਸਾਨੂੰ ਇਹ कानून नहीं चाहिए। शैलेंद्र, मैं आपके पास वापस आऊंगा, बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो आप जरूर हमारे तक उस अपडेट को जल्द से जल्द सबसे पहले पहुंचाइएगा, ताकि पंजाब के लोगों तक, किसानों तक, जो भी इस समय न्यूज़ 18 को देख रहे हैं उन तक ये चीजें पहुंच सके। इस समय ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ, ਇਹ ਦੋ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ, ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ, ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ, ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ, ਪਰ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਆਣੀ ਅਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਢੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। 1 ਘੰਟਾ 3-4 ਮਿੰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਵਾਂਗੂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਨੇ, ਵਿਨੀਤ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਨੇ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਟੀਮਾਂ, ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅੱਜ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮਰ ਨਾਟ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਵੀ ਆਰ ਫਾਰਮਰ ਨਾਟ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਨਾਲਾ? ਸਾਰੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਨਾਲ? ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ।
ਹੋਰ ਹੀਨਾ ਮਾਸੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਨਕੰਮੀਆਂ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਾਮ ਨਿਬੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ? ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਜਣੇ ਹੋਰ ਆਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜੇ, ਚਾਹੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਣ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਔਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? रोहतक से आए हैं, राजेंद्र है भैंसरू खुर्द गाँव है जी। ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ ਰਹੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। हरियाणा वाले बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं और सभी हरियाणा के किसान पंजाब के साथ मिलजुल कर पूरे भारत के किसान आ रहे हैं और सभी मिलकर इसका समर्थन कर रहे हैं। जब तक ये समर्थन मूल्य ये नहीं, हमारे को हक नहीं मिल जाएगा कानून काले कानूनों से, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕੌਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਆ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਉਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। 1 ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੋਹਿਤ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ?
ਗੌਰਵ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ SFI ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਫ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਫ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ SFI ਵੱਲੋਂ ਤੇ PSU ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੱਫ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਗੀਤ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਸਤਰੀ ਟੱਪੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਤੇ ਟੱਪੇ ਸੁਣਾ। ਬੁੱਝ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਕੀ, ਬੁੱਝ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਕੀ, ਚੱਲੂਗੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ, ਚੱਲੂਗੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ, ਚੱਲੂਗੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋ। ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਪ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਪ ਦੇਖਦਾ ਹੋ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਪ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਪ ਦੇਖਦਾ ਹੋ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਕਮਲਦੀਪ ਜਲੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਰੂਰ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿਰਫ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਹਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ। ਅੱਜ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਪਡੇਟ? गौरव, मीटिंग के अंदर सोर्सेस से जानकारी दे रहे हैं। सोर्सेस से कह रहे हैं कि किसानों ने दो टुक सरकार को कह दिता है, सरकार को साफ कह दिता है कि अपना भी टाइम खराब ना करो, साडा समा भी खराब ना करो। अगर कानून वापस नहीं लेने, अगर कानून वापस लेने हैं तो गल होएगी। हुण समझाने का समा नहीं है। जानकारी मिल रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर खेतीबाड़ी मंत्री एक नवा प्रपोजल लैके आए थे, किसानों के लिए नवा प्रपोजल जोड़ा वह वो लैके आया गया सी, लेकिन किसानों ने साफ कह दिता है। जो अंदर किसान जथेबंदियां के आगू बैठे हुए हैं उन्होंने साडी टैलीफोन पर गलबात हुई है। ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि सरकार सानू बिठा के साडा भी समा खराब कर रही है, असीं इत्थे बैठना नहीं चाहते, असीं ना तो सरकार का समा खराब करना चाहते हैं, ना ही अपना समा खराब करना चाहते हैं। और अज बैठक जल्दी खत्म हो सकती है, वॉकआउट कर सकते हैं। तस्वीरां मैं दिखा रहा विज्ञान भवन के बाहर दियां, विज्ञान भवन के बाहर दियां ये तस्वीरां ने। और किसान जथेबंदियां ने सरकार को यह कह दिता है कि कानून वापस करने तो साडे नाल गल करो, मीटिंग च हिस्सा लो, नहीं तो फिर असीं चले जाने, असीं वापस चले जाने। इत्थे 8-8 6-6 घंटे ना तो अपने खराब करो, ना ही साडा समा खराब करो। साडा अंदोलन इस तरीके नाल ही जारी रहेगा। इस सोर्सिस के हवाले तो न्यूज़ 18 को जानकारी पहुंची है। कुछ किसान जथेबंदियां दे आगू जिहड़े अंदर ने उन्हां दी भी टैलीफोन ते गलबात हो रही है, जिहड़े किसान इत्थे नाल आए हुए ने। तुहाडी जथेबंदी दा की नाम है और तुहाडी अंदर की कुछ गलबात हुई है? ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਜੂ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ 70 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਈਏ।
ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ 220 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 20 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਆਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਗੌਰਵ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਸਟ ਆਏ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈਆਂ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗੂਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਮਹਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗੂਣੀ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਕਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਕਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਹਰਫੀ ਜਵਾਬ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, 1 ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਨੂੰ। ਪੰਕਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਮਝਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਕਆਊਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਤਣੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਅੰਦਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਅੰਦਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਰਾਉਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਸੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਦੂਰਾ ਕੋਈ ਨਿਬੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਦੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਆਊਟ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲਓ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ? ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸੋਰਸ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 10 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ 10 ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 5ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। 2 ਹਰਫੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ